الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأحلت لي المغانم وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس كعامة وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب عبدا لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার সমস্ত প্রশংসা তিনি আমাদেরকে
শ্রেষ্ঠ মখলুক ইনসান হিসেবে পাঠানোর পরে তিনি আমাদেরকে ইনসানিয়তের পরিচয়টা বোঝার তৌফিক দিয়েছেন। এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ। শুধু যে ইনসান হিসেবে পাঠিয়েছেন সেজন্য শুধু আল্লাহ প্রশংসা নয়, আমরা যারা মুসলমান একমাত্র আমরাই ইনসানের মর্যাদা বুঝতে পেরেছি। যারা ইসলামে আসেন নাই তারা কিন্তু ইনসানিয়তের মানবতার মর্যাদা তারা বুঝে নেয়। এরা হলো মানবতা ভণ্ড ফিরওয়ালা। এরা দাবি করে মানবাধিকারের কথা, হিউম্যানিটির কথা, মানবিক মর্যাদার কথা, কিন্তু আপনি অবাক হয়ে যাবেন এই অমুসলিমরা কিন্তু যেটা বিশ্বাস করে সেটা হলো যে দুনিয়াতে মানুষ মানুষ হিসেবে আসে না, দুনিয়াতে মানুষ এসেছে একটা জন্তু হিসেবে, বিবর্তনের নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়ে মানুষ এখন মানুষ হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের আসল মর্যাদা তাদের মধ্যে কিন্তু নাই। আমরা আলহামদুলিল্লাহ এমন ইনসান, এমন মানুষ, আমরা মানুষের মর্যাদা যথাযথ মূল্যায়ন করতে আমাদের দিয়েছেন। মানুষের ভিতরে মানুষত্বের যে মূল বৈশিষ্ট্য, এটা কেউ যদি বুঝতে পারে অবশ্যই সে বাধ্য হবে কথা বলার জন্য। মানুষ মানেই মুসলিম হতে বাধ্য, মানুষ কখনো মুসলিম হতে পারে না। ফিতরাতুল্লাহিল্লাতী ফাতারান নাস আলাইহা লা তাবদীলা লিখালকিল্লাহ যালিকা দ্বীনুল কাইয়্যিম। এটা আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান, এটা আল্লাহ পাকের ন্যাচারাল ল। আল্লাহ পাকের এটা একদম প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা মানুষকে মুসলিম বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে। হাদিস শরীফে আছে কুল্লু মাওলুদিন ইউলাদু আলা ফিতরা ওয়া আবাওয়াহু ইউহাওবিদানিহি ওয়া ইউনাসসিরানিহি ওয়া ইউমাজ্জিসানিহি কাল বাহীমাতিল তুনতাজু। প্রত্যেকটা মাওলুদ নতুন নবজাতক শিশু যখন নাকি হয় সে অমুসলিম হিসেবে, ইহুদি হিসেবে, বৌদ্ধ হিসেবে সেই কিন্তু দুনিয়া থেকে আলাল ফিতরা একটা সেই ফিতরি নিজাম ঈমানের অধীনে পরে মানুষ কেন মুসলিম হলো? রাসূলুল্লাহ বলেন আবাওয়াহু, এটা পরিবেশের কারণে, পরিবেশের কারণে কেউ ইহুদি হয়েছে, কেউ কি হয়েছে, কেউ হয়েছে। যেভাবে রাসূল বলেন একটা নবজাতক এরকম গরু বাছুর বা উটের বাছুর অথবা আপনার এই বিভিন্ন জন্তু সে কিন্তু খুব চমৎকার তোমরা কি দেখেছো? সেখানে এমন কোন তার জন্মের সময় পাবো না যে তার মধ্যে কোনো ত্রুটি ছিল। জন্মের সময় সে একদম ত্রুটিমুক্ত দুনিয়াতে এসেছিল, পরবর্তীতে সে আঘাত টাঘাত পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এইভাবে মানব জাতি যখন মায়ের পেট থেকে আসে তখন সে ইসলাম নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। কি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়? এই তসলিমা নাসরিন যেদিন তার মায়ের গর্ভ থেকে তার জন্ম হয়েছে, তসলিমা নাসরিন নাস্তিক হিসেবে বাংলাতে আসে নাই, তসলিমা নাসরিন একজন ইমানদার হিসেবে তার জন্ম হয়েছিল। এইভাবে শাহরিয়ার কবি নাস্তিক এখন জেল করে গিয়েছে, এই শাহরিয়ার কবিও বেঈমান গাদ্দার মোনাফিক হিসেবে তার জন্ম হয় নাই, সেও কিন্তু ইমানদার হয়ে জন্ম হয়েছে, পরিবেশ তাকে নাস্তিক বানিয়েছে। মোদি তার জন্ম কিন্তু হিন্দুত্ববাদের পত্তলিক হিসেবে তার জন্ম হয় নাই, সেও কিন্তু দুনিয়াতে এসেছে মুমিন হিসেবে। তার জন্ম যখন তার মধ্যে ফিতরা ছোট্ট একটা ইমান তার মধ্যে ছিল। প্রত্যেকটা খ্রিস্টানের জন্ম যখন হয় তার মধ্যে সুপ্ত ইমান ছিল। প্রত্যেকটা নাস্তিক, প্রত্যেকটা হিন্দু, প্রত্যেকটা বৌদ্ধ তারা দুনিয়া এসেছে, সে যখন জন্ম হয়েছে সেই শৈশবে একদম মায়ের পেট থেকে যখন আসছে তখন তার ভিতরে কিন্তু ইমানের একটা স্পিড তার মধ্যে ছিল, বৈজ্ঞানিক ভাবে, প্রাকৃতিক ভাবে, ন্যাচারাল ভাবে ছিল। কিন্তু পরিবেশটাকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছুত করে দিয়েছে। এটা বৈজ্ঞানিক আলাপ। কিভাবে একটি শিশু মুসলমান হতে পারে, কিভাবে একটি শিশু ইমানদার হতে পারে, এগুলো আমি আল্লাহ আরেকদিন করবো, অত দার্শনিক আল্লাহের দিকে যাবো না। আজকে আমি অন্য আল্লাহের দিকে গিয়ে আমি আমার কথা শেষ করার চেষ্টা করবো। আমি এতটুকু বলতে চাই,
যে এখানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হয়তো নিশ্চয়ই আছেন, শিক্ষিত ভাইরা আছেন। মানুষ দুনিয়াতে কি আসলো? মানুষ কি বিবর্তন বাদের মধ্য দিয়ে? আগে মানুষ অন্য জন্তু ছিল, এর আগে অন্য জন্তু ছিল, এর আগে অন্য জন্তু ছিল। বিবর্তনের ভিতর দিয়ে কি আমরা এই পর্যন্ত এসেছি? নাকি প্রথম দিন আমরা যখন এই পৃথিবীর মাটিতে প্রথম মানব সন্তান যখন পৃথিবীতে আসা আদম, উনি আমাদের মতো ছিল নাকি অন্য অন্যরকম ছিল? এখন এটা একটা ধরলাম বিতর্কের বিষয়, এটা একটা বিতর্কের বিষয়। আমি বললাম যে আমরা কি শুরু থেকে এরকম ছিলাম, নাকি আমরা আগে মাছ ছিলাম, ব্যাং ছিলাম, বানর ছিলাম এবং সমুদ্রের তলদেশের কীট পতঙ্গ ছিলাম, সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ বছর পরে আমরা এইভাবে এসেছি। এটা একটা মতামত আমি ধরে নিলাম। আর একটা মতামত হচ্ছে প্রথম দিন থেকে আমরা মানুষ মানুষ হিসেবে তৈরি হয়েছি। আল্লাহ বলেন, ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুম আল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাসসা মিনহুমা রিজালান কাসীরান ওয়া নিসাআ। কোরআন দাবি করতেছে প্রথম দিন থেকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম দিনে মানুষ জন্তু ছিল না। আফসোসের বিষয়, দুঃখের বিষয়, আজকে কথায় কথায় মানবতাবাদের কথা বলা হয়। মাদ্রাসায় পড়লে মৌলবাদী, খেত, অশিক্ষিত, জঙ্গি, এরা সমাজের কোন উল্লেখযোগ্য শ্রেণী না। আর মানবতা, ডেমোক্রেসি, লিবারেলিজম, উদারতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবতাবাদ, এগুলো যেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য। এগুলো মানবতাবাদ। এই জামানা সবচেয়ে সুন্দর শব্দ হচ্ছে মানবতাবাদ। কথা ঠিক কিনা আমার ভাইরা? আমি জানি না আমি আপনাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হবো কিনা। এগুলো এই জামানার চ্যালেঞ্জ। আমাদের সাথে ভণ্ডামি করা হচ্ছে, আমাদের সাথে মিথ্যা বলা হচ্ছে। যারাই মানবতাবাদ বলে ইতিহাস পড়ে দেখুন, শত শত বছর ইতিহাস পড়ে আজকে এখানে এসে যাবে। আজকে বলছি তারা অর্থনীতিতে পড়ছি ইতিহাসগুলো। এই পাশ্চাত্য ইতিহাস, এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ইতিহাস কোন বই এমন নাই যেটা আলহামদুলিল্লাহ যার বয়ান আমাদের চোখের সামনে দিয়ে যায় নাই। আলহামদুলিল্লাহ ইতিহাসের সমস্ত বয়ান যেগুলো তোমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চর্চা করতেছ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, আরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তৈরি হয়, এই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ফ্যাকাল্টি যিনি জন্ম দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার ডক্টর মুজিবুর রহমান খান মরহুম। উনি প্রথম ইতিহাস বিভাগ সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমার শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে চাই কথায় কথায় যে মানবতাবাদ বলা হয়, যারা নিজেদেরকে হিউম্যানিস্ট বলে, যারা নিজেদেরকে মানবতাবাদী বলে, তারা আবার সাথে সাথে কি বলে যে মানুষ দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে আসা নেই, মানুষ আছে জন্তু হিসেবে আসছে। তো মানবতাবাদ কেমন হইল? আমরা হলাম মানবতাবাদী। আমরা প্রথম দিনে মানুষ ছিলাম, এখনো মানুষ আছি, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মানুষ থাকবো। মালিক থেকে যখন আমরা মালিক তল থেকে যখন উঠবো তখন আমরা মানুষ হিসেবে আমরা উঠবো। মানুষের মর্যাদা রক্ষা করলে হুজুররা বলে মানুষ রক্ষা রক্ষা বলি আদম, এটা হুজুররা বলে পরিষেবা আয়া বলি আদমকে আল্লাহ আমি সম্মানিত করেছে। আল্লাহ বলেন ইয়া আইয়ুহান নাস ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারিন ওয়া উনসা ওয়া জাআলনাকুম শুউবান ওয়া ক্বাবাইলা লিতাআরাফু ইন্না আক্রামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। হে মানব সকল, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী এবং পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছে, এইভাবে সৃষ্টি করেছে মানব জাতির সম্মান। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, আল্লাহ নিজের বলে দিচ্ছেন রব্বুন নাস, ইলাহিন নাস, মালিকিন নাস। আমি মানুষের রব, আমি মানুষের এলাহ, আমি মানুষের রাজা, বাদশাহ, হুকুমদাতা মানুষের আমি। এইভাবে আল্লাহ ইনসানকে সম্মানিত করেছেন। ইনসানকে সম্মানিত করলো ইসলাম, ইনসানকে মানবকে সম্মানিত করলো কোরআন, ইনসানকে মানবকে সম্মানিত করলো হুজুররা। আর মানবতাবাদী হয়ে গেল সেকুলাররা। অথচ সেকুলাররা বলে আমরা ব্যাংক থেকে আসছি, মাছ থেকে আসছি, কীট পতঙ্গ থেকে আসছি, মানব থেকে আসছি আমরা। এটা তাদের বইগুলো লেখা আছে। কথা ঠিক নাকি বেঠিক? তো চোর ঘরের মালিক হয়ে গেছে এখন, ডাকাত ঘরের মালিক হয়েছে এখন, আর আমরা যখন ঘরের বাসিন্দা
আমরা এখন এই ঘরের অজানা মুসাফির হয়ে গেছি আমরা। ইনশাআল্লাহ আজিজ, আল্লাহ যদি আমাদেরকে হায়াত দেয়, আগামী দিনের লড়াই হবে। আমি কहीं बसाए, আমি কোনো চাপাবাজ বক্তা না দিতে। सतमगरों के सामने कभी सर झुका है न कभी सर झुकेगा। शिआर सादत पे हम नाज़ा है, जो कहते हैं वही करेंगे। আমি বলেছি তার করেই ছাড়বো ইনশাআল্লাহ, তার সূচনা করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ, তার ডাককে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। আগামী দিনে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সেগুলো শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে না ইনশাআল্লাহ। সেদিন হয়তো হামলাজাত থাকবে না, জজিবুর রহমানি থাকবে না, আমরা হয়তো সেদিন থাকবো না, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআনের সিলেবাস থাকবে পরিপূর্ণ। কোরআনের আদলে, ইসলামের আদলে, বিজ্ঞান ভিত্তিক, নতুন তৌহিদ ভিত্তিক এক নতুন সিলেবাস এই জাতিকে আমরা উপহার দিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। এই প্রজন্মকে সেই লড়াই করে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের সাথে বন্ধন করা হচ্ছে কিসের গণতন্ত্র? এই গণতন্ত্র আরেক রেফাকি, আরেক ধন্যামি বড় গণতন্ত্র। আর বলা হচ্ছে মানুষের আইন। কিসের মানুষের আইন? এই সংসদে কোনদিন কোন কৃষক দেখতে পেয়েছেন? কোন একজন কৃষক এমপি হয়েছে দেখতে পেয়েছেন? কয়েকদিন সিএনজি ড্রাইভার এমপি হতে দেখেছেন কেউ? লাখ লাখ শ্রমিক, কোটি কোটি শ্রমিক তাদের ঘাম দিয়ে এই দেশের জন্য তারা বিনির্মাণ করে যাচ্ছে, রাষ্ট্রকে নির্মাণ করে যাচ্ছে। একজন শ্রমিক প্রতিনিধি এই পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন আমলের, কোন সরকার আমলে কোন শ্রমিক এমপি মন্ত্রী আপনারা দেখতে পান নাই। গণতন্ত্র নয়, এই দেশ অভিশাপতন্ত্র। যাকে তাকে সার বলতে হবে, ডিজিকে সার বলতে হবে, ওসিকে সার বলতে হবে, পুলিশের এসআইকে সার বলতে হবে। আর আমাদের হুজুরও না খেয়ে যেতে চান, কেউকে সার ডাকবেন না। এটা অভিশাপতন্ত্র বাংলাদেশ না। সবাই শুনুন, যারা ছাত্র আন্দোলন করেছেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্য আমি বলতে চাই, আগামী দিনে অফিসিয়ালি আইন করতে হবে, সার সারা নিষিদ্ধ করতে হবে। আমি তোকে সার ডাকি না, আমার কথা এখানকার এমপিরা শুনতেছেন, পুলিশ অফিসার শুনতেছেন। আপনাদের সার ডাকতে রাখতে হাসিনা আপনাদেরকে মাথায় নিয়ে গেছে, আপনাদেরকে আপনাদের অহংকার গান্ধীবাদের দেশের মানুষ খুন করেছে, আপনার খুন করেছেন, খুন করেছেন আপনারা। কেউ সার ডাকবো আপনাদেরকে? আগে তওবা করেন। আগামীদের বাংলাদেশ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ হবে। এখানে নাগরিক সমান থাকবে। বড় অফিসার নাগরিককে সার ডাকবে অফিসার। আপনি হিম্মত রাখবেন, সাহস রাখবেন, অন্যায় করান, সাহস রাখবেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বুক খুলে হাঁটবেন। আপনার পরিচয় আব্দুল্লাহ, আমি আল্লাহর গোলাম, দাসত্ব আল্লাহ, আনুগত্য আল্লাহ, ভয় একমাত্র আল্লাহকে। এই হাসিনা রেজিমকে, হাসিনা বাহিনীকে ভয় পেতে পেতে, সম্মান করতে করতে, সমীহ করতে করতে আমরা তাদেরকে দাজ্জাল বর্ণনা করেছি, তাদেরকে জান্নাত বর্ণনা করেছি আমরা তাদেরকে। আমার ভাইয়েরা, তারা যেটা বলে, আমি আসলে কম বক্তব্য দেওয়ার জন্য আসলে কিছু বুঝাবার জন্য এসেছি। আমি যেটা বলতে চাই, একটা ভণ্ডামি করা হচ্ছে আমাদের সাথে। মানবতাবাদ, আজকে মানবতাবাদ, মানবাধিকার, এই শব্দগুলো দিয়ে আমাদের কিভাবে ঢুকে দেওয়া হচ্ছে। এই মানবতাবাদ বলে এই জন্যই বলা হয়, অর্থাৎ মানবতাবাদ, মানুষই শুরু, মানুষই শেষ, মানবের ইচ্ছা মতো সবকিছু হবে। এই জন্যই তারা মানবতাবাদ শব্দটা বলে। মানবতাবাদ শব্দটা বলার পিছনে উদ্দেশ্য কিন্তু খারাপ। উদ্দেশ্য কিন্তু কি? মানবতাবাদ মানে আর কোন বাদ নয়, আল্লাহবাদ, আল্লাহবাদ না, এলাহাবাদী, খোদাবাদী, তৌহিদবাদী না, মানবতাবাদী আমরা। আমি মানবতাবাদী মানে কি? আমি তৌহিদবাদী নয়, আমি কালেমাবাদী নয়। মানবতাবাদ মানে আমি আমার মন মতো চলবো। সে তার এলাহ বানিয়েছে, তার মনের চাহিদাকে, তার মনে প্রবৃত্তিটা এলাহ বানিয়েছে। এগুলো বুঝতে হবে। ইতিহাসের জায়গাটা আমি বলতেছি, কারণ যারাই বলে মানবাধিকার, হিউম্যান রাইটস এবং হিউম্যানিস্ট বলে, যারা নিজেকে দাবি করে, হিউম্যানিজম যারা নিজেকে বলে হিউম্যানিজম, এরাই তো বলে যে মানুষের কোন গোড়া সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না, এবং মানুষ বিবর্তনের ভিতর দিয়ে হয়েছে। এখন আমাদের গোড়ায় যদি বানর থাকে, আমাদের গোড়ায় যদি ইঁদুর থাকে, আমাদের গোড়ায় যদি মাছ থাকে, মাছ মাছ, অথবা আমাদের গোড়ায় যদি ব্যাং অথবা এইভাবে সমুদ্রের কীট পতঙ্গ থাকে, এটা আমাদের কোনো মর্যাদা আছে? এটাতে কোনো সম্মান আছে?
আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার শাহনওয়াজ, নামগুলো নিয়ে ফেলি। হাসিনা চলে গেছে, আমি কিন্তু সব খুশি হয়ে গেছি। হাজার হাজার তসলিমন আসছি, আশা এই কবি একেবারে ডাবড়া বেড়াচ্ছে সব জায়গায় এগুলো পিছনে। হ্যাঁ, হাসিনা যেতে না যেতে জঙ্গি আর শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। ঠিক আছে, আওয়ামী লীগের যারা আগে আক্রমণ করেছে, সন্ত্রাস করেছে, এটাকে ধরতে হবে সবাইকে। আর যারা অন্যায় করবে এটাকে ক্ষমা করবো। অপরাধীদেরকে না ধরে জঙ্গি খুঁজা শুরু। তো এখন এই শাহনওয়াজ আপনার সিলেবাসের বই, ভাই এগুলো সিলেবাসের বই, ইন্টার সিলেবাস, অনার্সের সিলেবাস, আমাদের বাংলাদেশের অনার্সের সিলেবাস, এই বইগুলো লেখা আছে এখানে, একবার ছবি দেওয়া আছে। মানুষ করতে আসছে ব্যাং মাছ ইঁদুর বাঁদর সব ছবি ছিল, বিবর্তন পুরো বিবর্তন দেখাচ্ছে। একটা ছেলে বই খুললে মাত্র দেখবে যে মানুষ আদম থেকে আসে না, মানুষ আসছে এই দামের মতবাদ অনুযায়ী। কার মতবাদ অনুযায়ী? দামের মতবাদ। এগুলো আমাদের সিলেবাসে 1 বছর 2 বছর না, বছরকে 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 বছর আমাদের সিলেবাস আছে। আমরা 2003 সালে আমরা যখন কারা গেছিলাম 22 সালে আমাদের হেফাজত ইসলামের হুজুররা নেতারা সতর্ক হয়েছে যে বিবর্তনবাদ আছে। এই বিবর্তনবাদ আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে ছিল, স্কুলে ছিল না ওইভাবে। স্কুলে আসার পরে লকডাউনে যখন আসলো স্কুলে, তখন আমাদের হুজুররা অভিভাবকদের চোখ খুলছে। তখন তার মানে আরো বছর পর বছর যুগ যুগ ধরে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স এবং ইন্টার এবং মাস্টার্স লেভেলে নাস্তিক্যবাদকে একদম সিস্টেম করে খাওয়ানো হচ্ছে। বই লিখছে মানবের ইতিহাস, মানব জাতির ইতিহাস, যে কোনো দোকান খুলে দেখতেছে কত নয় আপনার মানুষের বিকৃত রূপ। এর আগে মানুষ কি ছিল, এর আগে কি ছিল, এর আগে কি ছিল, ওই তো মাছ পর্যন্ত নিয়ে গেছে। প্রথম সৃষ্টি মাছ। যাই হোক আমার ভাই, এই কথা শুরু করছিলাম আল্লাহর প্রশংসা নিয়ে। আমরা আলহামদুলিল্লাহ এমন মানব, যেই মানবতার সঠিক মর্যাদাকে আমরা নির্ণয় করতে পেরেছি। আর কাফাররা হলো এমন মানব যারা মানবের মর্যাদাকে ঠিক মতো করতে পারে না। তো এটা আসলে আল্লাহর প্রশংসার কথা বলতে চলে আসছে। এই জমানায় আমাদের চ্যালেঞ্জ হবে, আপনাদের আমাদের শুধু মাহফিল করলে হবে না, আমাদের লড়াই, বিরাট লড়াই বাকি রয়ে গেছে। আমাদের অনেক বড় কাজ। বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করতে হবে, কাশ্মীরকে মুক্ত করতে হবে, বাবরি মসজিদকে আবার তার জায়গায় আমাদেরকে স্বাধীন করে ওই জায়গায় বাবরি মসজিদকে আবার পুনঃস্থাপন করতে হবে। হিন্দুস্তান ইসলামের শাসন ছিল, সেটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং আরকানকে মুক্ত করতে হবে। চীনের মুসলমানদেরকে দুর্যোগ রক্ষা করতে হবে। এই দেশে ইসলামের শরিয়া চালু করতে হবে। সব করতে হবে ভবিষ্যতে। আজকে যেটা করতে হবে সেটা হলো ঘরে ঘরে দিনের দাওয়াত দিতে হবে। আপনি গোড়ায় আপনি ঔষধ না দিয়ে মূল কাজ না করে, আমি একেবারে রাজনীতি ভালোভাবে বুঝে আসছি এখানে, এমন ভাবে রাজনীতির কথা বলতেছি না। রাজনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতি সবকিছু বুঝে বলতেছি। আমাদের গোড়া ঠিক নেই। ঘরে 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 যেই প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, আধুনিক প্রজন্ম, এরা ডাইরেক্ট খোদাদ্রোহী ধর্মবিদ্বেষী না, কিন্তু সবাই কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে একটা মনের ভিতরে কুতুকাতু সন্দেহ বাচ্চনা করতে। কথা ঠিক কিনা? একটা এই সংশয়বাদী জাতি তৈরি হয়েছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার মধ্য দিয়ে এই জাতি পরিপূর্ণ আস্তিক হয়ে যায়। পরিবেশগত কারণে মা বাবার দোয়া আছে, মসজিদ আছে, মাদ্রাসা আছে, জানাজার নামাজ হয়, ঈদের নামাজ হয়, হজ, উমরা, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি, তবলিগ জামাত ইত্যাদি ইত্যাদি বই পুস্তক, বিভিন্ন কারণে পুরোপুরি নাস্তিক হয় নাই। কিন্তু তারা পুরোপুরি কিন্তু ইমানদারও কিন্তু না, সংশয়বাদী। কিবাদী? সংশয়বাদী। এই সংশয়বাদী জনগোষ্ঠীর কারণে এখান থেকে আওয়ামী লীগ তৈরি হচ্ছে,
এখান থেকে বিএনপি তৈরি হচ্ছে, এখান থেকে আমলা তৈরি হচ্ছে, এখান থেকে সেনাবাহিনী তৈরি হচ্ছে, এখান থেকে গোয়েন্দা বাহিনী তৈরি হচ্ছে, এখান থেকে রাষ্ট্র তৈরির সমস্ত কাপড় তৈরি হচ্ছে, এখান থেকে কথা ঠিক বেটি তার গোড়াতেই সমস্যা। সে ডাইনামিক হয় না। আমি তো বলতেছি যে সমস্ত পুলিশরা ভাই আমাদেরকে পিটাইছে, বুঝছেন নি, এই পিঠা পিঠে বলতেছে আপনি আগামী সপ্তাহে ওগুলা যাবো আমাদেরকে শেষ করে। আমাকে ক্রসফায়ার হুমকি দিল শহীদুল হক সাহেব, পুলিশের আইজিবিতে ক্রসফায়ার নিয়ে আমাকে তার অফিসারকে বলতেছে, মানে ধমক আর কি, ভয় লাগাচ্ছে। তো ওইটা শুনি কিছুক্ষণ পর আমার ওনার সামনে আমি হাসি দিচ্ছি আমি কারণ আমি এখন আদরটা দেখাই, ওরা নিয়ে যাও তো ক্রসফায়ার নিয়ে যাও, যে এটা পাশে দাঁড়াই প্রথমে হাত ধরে যায় না, মানে মাগির নামাজে দাঁড়াই না, মানে ক্রসফায়ার দাও আর মাগির নামাজে যায় না, এটার ভিতরে মাত্র 30 সেকেন্ড থেকে 2 মিনিট 1-1.5 মিনিট সময় ছিল ভিতরে। আমি তামসা দেখতেছি। অর্থাৎ আমার ভাইয়েরা, এদের কথা হলো আমি নামাজ পর্যন্ত ঠিক আছে, হজ পর্যন্ত ঠিক আছে, রোজা পর্যন্ত ঠিক আছে, টুকটাক মাহফিল কাফিল এগুলো ঠিক আছে, কিন্তু ইসলামকে সাংবিধানিক জায়গায়, ইসলামকে রাষ্ট্রের চেয়ারে, ইসলামকে আইনে আদালতে, ইসলামকে ব্যাংকে এবং কর্পোরেট জায়গাগুলোতে ইসলামকে আমরা চাই না। ওরা সেটাই বলতে চাই। আমরা ইসলাম মানি, নামাজ পড়বো, সিলেবাসের মধ্যে ইসলাম কি করবে? নাউজুবিল্লাহ। ইসলামী সিলেবাস ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞান হতে পারে না, অর্থনীতি ইসলামকে দিয়ে হতে পারে না, হ্যাঁ বিজ্ঞান ইসলামকে দিয়ে হতে পারে না, বরং ইসলাম ভিত্তিক বিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান। আমরা কি বলতেছি বিজ্ঞানের সমস্ত পৃষ্ঠা পড়াশোনা এবং প্রকাশন করা যেতে হবে? বিজ্ঞানের সমস্ত সূত্র বায়ন করে, ফিজিক্স, ভূটানি, অ্যাস্ট্রোনমি আরো যত আছে সবকিছু বিবরণ তুলে ধরে। এরপরে কোরআন ভূটানি সম্পর্কে কি বলছে, কোরআন উদ্ভিদ সম্পর্কে কি বলছে, কোরআন ফিজিক্স সম্পর্কে কি বলছে, কোরআন অ্যাস্ট্রোনমি সম্পর্কে কি বলছে, বয়ান আছে না কোরআন শরীফে? আকাশ মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন সূরা ইয়াসিনের মধ্যে আছে না নাই? আছে না নাই? বিজ্ঞানের আয়াত বেশি কোরআন শরীফে নাকি রমজান মাসের রোজার আয়াত বেশি? বলেন, বিজ্ঞান আয়াত বেশি নাকি নামাজ আয়াত বেশি? বলেন না তো। বিজ্ঞান আয়াত বেশি কোরআন শরীফে, শত শত আয়াত, শত শত আয়াত বিজ্ঞানের। তো বিজ্ঞান থাকবে, পুরো আলোচনা করে সুন্দরভাবে কোরআনের সাথে সমন্বয় করে একটা কোরআন আয়াতকে দিয়ে সে বিজ্ঞানের সিলেবাসকে সাজানো যায় না। শয়তানের ভণ্ডামি আর বেঈমানি, বিশ্বাসঘাতকতা আল্লাহর সাথে রাসূলের সাথে। অর্থনীতির কিতাব পড়ে তারপর কি বলা যায় না যে কোরআন অর্থনীতি এইভাবে নিয়ে আসছে? কত আয়াত অর্থনীতির আয়াত আছে কোরআন শরীফের মধ্যে, এবং এগুলো তো লেখা আছে বইগুলো, দামি দামি বই পুস্তক লেখা আছে। মুরাদ আহসান গিলানী, সৈয়দ আপনার আমাদের ভারতবর্ষের সৈয়দ সুলাইমান নদভী, আল্লামা শাহ তাকি উসমানী, হিফজুর রহমান সিহারী, কত জনে কত বই লেখছে অর্থনীতির উপরে, ইতিহাসের উপরে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপরে, সায়েন্সের উপরে, কত বই। এই যে যারা আমাদেরকে আপনার মোল্লা মনে করেন, আমাদের কত মানুষ কাকুল্লা মনে করেন, হুজুর, এই হুজুররা বই লেখছে বিজ্ঞানের উপরে। ওই হুজুর নাম কি? আরিফ ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহি, দেবন্দের মোহতামেম, দেবন্দের মোহতামেম কি লেখছে বই? বিজ্ঞানের বই, ইসলাম আর সায়েন্স, সায়েন্স আর ইসলাম। এমন এক বই লেখছেন পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ এরকম বই লিখতে পারে না। আরিফ ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহি মহা দার্শনিক ছিলেন। এবং আসলামী থানভী আল ইনতিবাহাতুল মুফিদা ফি হাল্লিল ইশতিবাহাতিল জাদীদা, এমন এক দার্শনিক বই লিখেছেন যে কোন নাস্তিক কোরআনের বইটা পড়লে সাথে সাথে সে একদম ইউটার্ন দিয়ে ইসলামের দিকে সে চলে আসতে বাধ্য হবে। হ্যাঁ, এইরকম আমাদের একাডেমি লেগে গেছে। আগের কথা বাদ দিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একেবারে চরিত্র বাংলা দিতে পারবো আমরা, এমন এমন দামি দামি সিলেবাসের বই আছে। আমরা বলছি না যে বিজ্ঞান বাদ দেওয়ার জন্য, অ্যাবসলিউট যেটা একেবারে অ্যাপ্লাইড বিজ্ঞান অবশ্যই থাকবে, ইতিহাস কেন বাদ দিতে পারবো? আমার দুঃখ হলো সব আছে এই আমাদের রাষ্ট্রীয় সিলেবাসে, আমার কাছে সিলেবাসে, কিন্তু ইসলাম নাই, কোরআন নাই, সিরত নাই, ইসলামের ইতিহাস নাই। সব আছে কিন্তু ইসলাম নেই। আমার ভেয়া আমরা বলতে চাচ্ছিলাম এটাই যে আমরা আল্লাহ প্রশংসা করেছি, আল্লাহ একত্ববাদের প্রশংসা করেছি, আল্লাহ রুবুবিয়তের, আল্লাহ খালিকিয়তের
আল্লাহ সৃষ্টিটা কি গুণা বলি, আল্লাহ সার্বভৌমত্বের প্রশংসা আমরা করি। আল্লাহর কাছে আমরা দাসত্ব দিয়েছি, আল্লাহর কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, আল্লাহকে বুঝেছি, আমরা মেনে নিয়েছি। হ্যাঁ, কিন্তু কথায় কথায় আমরা মানবতাবাদী বলি না। মানবতাবাদ তারা বলে, তারা কিন্তু স্বয়ং মানবতার মর্যাদাকে তারা রাখে না। আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম, এক একটা শব্দ ফাঁদ তৈরি করা হয়েছে। গণতন্ত্র একটা শব্দ ফাঁদ, গণতন্ত্র, সেখানে গণতন্ত্রের মধ্যে গণ নেই, কি নেই? গণতন্ত্রের মধ্যে কি নেই? মানুষ আছে না গণতন্ত্র? শ্রমিক আছে? বলছি না সেটা আছে, কিছু এলিট, শুধু বড় লোক। তো যদি বড় লোক হয়, এটা গণতন্ত্র দেওয়ার দরকার ছিল, এটা তো গণতন্ত্র দেওয়ার ছিল। এইবার মানবতা, মানবতার মধ্যে কি নেই? মানব নেই, মানবতা মানব নেই, শব্দ মানবতা, মানব আছে কিন্তু কোথায়? ইসলামে। এইভাবে গণতন্ত্র, গণতন্ত্র ইসলামের খলিফা যারা ছিল 1200 বছর এই পৃথিবীকে শাসন করছে ইসলাম। কয়শো বছর? 1250 বছর, প্রায় 1300 বছর, প্রায় 1300 বছর এক নাগাড়ে। মাঝখানে আংশিক কয়েক বছর যে চেষ্টা হয়েছিল তাড়াতাড়িদের আক্রমণে আংশিক। আর একটা যুদ্ধ হয়েছিল ক্রুসেডদের সাথে, আংশিক। কিন্তু এটা অল্প সময়, কিন্তু ইতিহাসে এত লম্বা সময় ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ইসলাম ছাড়া মানব জাতির ইতিহাসে কোন ধর্ম টিকতে পারবে না, কোন মতামত টিকতে পারবে না। মোহাম্মদ আসাদ উনি ইতিহাসে বলে রেখেছেন যে পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য রোমান সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ 150-200 বছর টিকতে পারছে। কয়শো বছর? 150-200, 600 বছর, 500 বছর, 300 বছর শাসন করতে পারবে ইসলাম। খেলাফতের আশা, তারপরে বনু উমাইয়া, তারপরে বনু আব্বাসী, তারপরে উসমানী সাম্রাজ্য। এত লম্বা সময় ধরে পৃথিবীর বুকে ইসলামের পক্ষে হারাম আছে টিকে থাকার জন্য। এখন আপনি প্রশ্ন করবেন, তাহলে এখন এই অবস্থা কি? এই অবস্থা এটাই করতেছিলাম। আমাদের সংকট অনেক। এখন আমরা লাঞ্ছিত, অপদস্থ, একেবারে আমরা নিষ্কৃষ্ট একটা জাতি। আমরা কি কারণে? আমেরিকার কারণে, ভারতের কারণে, চাইনার কারণে, বাতিলদের কারণে নয়, আমাদের নিজেদের কারণে। কিভাবে? এই যে বলছি না, প্রত্যেকটা মুসলিম দেশে, মিশরে বলেন, আলজেরিয়াতে বলেন, টিউনিসিতে বলেন, পাকিস্তানে বলেন, ইন্দোনেশিয়াতে বলেন, মালয়েশিয়াতে বলেন, বাংলাদেশে বলেন, এমন এক সিলেবাস তারা পাঠ করে, এমন এক শিক্ষিত প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, এরা ডাইরেক্ট নাস্তিক না, কিন্তু বড় বড় সবাই ইসলাম সম্পর্কে কনফিউজড, অ্যাগনস্টিক, সংশয় হয়। সুতরাং আমার ভাইয়েরা, আমাদের গোড়ায় কাজ করতে হবে, গোড়ায় কাজ করতে হবে। আমাদের এই যে উম্মাহ, আমাদের জাতি ইসলাম সম্পর্কে মূর্খতায় জড়িয়েছে। শিক্ষিত মানুষ আসামি নিয়ে যায় বড় অফিসার, সেনাবাহিনীর অফিসার, পুলিশের অফিসার, ডিসি, এসপি, বড় বড় বুদ্ধিজীবী, বড় বড় জ্ঞানী, বড় বড় সাহিত্যিক। আমি তো সবার সাথে কথা বলি, একেবারে ছোটবেলা থেকে আমার বাবার মাধ্যমে সবার সাথে এটা মানে একেবারে জন্ম থেকে দেখছি। এই সমস্ত লোকদেরকে আমরা জন্ম থেকে দেখছি, ডিসি, এসপি, পুলিশের অফিসার, আর্মির অফিসার, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী, ডক্টর, ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে আসতেছি এবং এখনো যোগাযোগ আছে। সমস্যা কোথায়? ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা নেই, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, কোন মৌলিক বই তার পড়া নেই। ইতিহাসের যদি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি সিরিয়াতে কোনো বই পড়ছেন? সে পড়ে নেই। আর এই শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা অংশ আছে, আলহামদুলিল্লাহ, এরা আবার বুঝতে চেয়ে বড় ইমানদার। হ্যাঁ, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেক আছে, আলহামদুলিল্লাহ। ডক্টরদের মধ্যে আছে, আর্মি অফিসারদের মধ্যে আমি দেখছি, এবং কিছু কিছু আমলাদের মধ্যে আছে, প্রচুর ইসলামে পড়াশোনা করে। যারা ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছে, তারা কিন্তু আর এই আধুনিক ব্যবস্থার উপর তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে না। অনেক ডক্টর নাম বলতে পারবো আমার, দেখো তারা ক্লোজ। সেজন্য সবাইকে বলবো, আধুনিক প্রজন্মের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে বলবো, ছাত্রীদেরকে বলবো, ছেলেদেরকে, মেয়েদেরকে বলবো, এবং টিচারদেরকে বলবো, অফিসারদেরকে বলবো, সবাইকে বলবো, আপনারা সবাই বড় হয় নাম দিয়েছেন সিরাত রাসূল, রাসূলের জীবনী পড়া শুরু করেন, কোরআন তাফসীর পড়া শুরু করেন। সব রকমের তাফসীর আছে কোরআনে। মারুফ কোরআন পড়বেন, সেখানে আপনি মাসলা জানবেন, ইতিহাস জানবেন, এবং বিভিন্ন জায়গায় আপনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সেখানে পাবেন। ফিজিয়াল কোরআন পড়বেন, কোরআনের বিপ্লবাত্মক বয়ান এখানে পাবেন। আমি রাসূলের সাহিত্য তাদাব্বুর কোরআন পড়বেন, সেখানে আপনি কোরআনের
দার্শনিকতা শিখে পাবেন। এইভাবে তফসির মাঝারি, এটা বাংলা হয় মনে হয় সম্ভবত এক এক তফসির এক ফ্লেভার পাবেন। আরেকটা তফসির আছে তফসির আব্দুল মাজিদ দারিয়াবাদি, ইংলিশ তফসির আব্দুল মাজিদ দারিয়াবাদি, ইংলিশ তফসির, তফসির কোরআন আব্দুল মাজিদ দারিয়াবাদি দিলেই সার্চ করলে সেটা বের হয়ে যাবে। এই 4 খণ্ডে ইংরেজি তাফসীর সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের ভাষায় লেখা কিতাব। যেই পড়বে কোন নাস্তিক আর নাস্তিক থাকতে পারবে না। 4 খণ্ডের তাফসীরটা বলবে। এগুলো ঢাকার সিলেবাস হবে না, এগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস হবে না। হবে কি রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, গৌতম, তারপরে এই যে বঙ্কিম, এগুলো হবে। এগুলো হবে না। আফসোসের বিষয়, জানারা করতে করতে হবে। এরা সিলেবাস তৈরি করার জন্য আমেরিকাতে যায়, সিলেবাস তৈরি করার জন্য ব্রিটেনে যায়, ফ্রান্সে যায়, সিলেবাস তৈরি করার জন্য ভারতবর্ষ ভ্রমণ করা উচিত তাদের। কত বড় বড় দার্শনিক জন্ম হয়েছে, হ্যাঁ, এদিকে তারা যাবে না। আমার ভাইয়েরা, বলতে চাচ্ছিলাম আসলে কথা চলে গেলাম বহু দূরে। সুতরাং আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা আমরা করবো। হ্যাঁ, আল্লাহ আমাদের একটা মানব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানবের মর্যাদা কিন্তু আমরা ঠিকঠাক আমরা বুঝতে পেরেছি। অন্যান্য শব্দরা বলে কিন্তু তারা সেটা ভণ্ডামি করে। ইসলামে কোনো ভণ্ডামি করার জায়গা নেই। আমার মেয়েরা, আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না। গতকালকে আপনারা সকলে জানেন আমাদের মুসলিম বিশ্বের জন্য খুবই মর্মবেদনাদায়ক, আমাদের জন্য সুখ সংবাদ ছিল। হামাসের ফিল্ড কমান্ডার যিনি ছিলেন গাজাতে, এবং যিনি 1 বছর ধরে ইসরায়েলকে নাকুলি চিবিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন, তিনি ইয়াহইয়া আস-সিনওয়ার, তিনি সাহায্য করেছেন। আল্লাহ পাক তার সাহায্য কবুল করুন। আল্লাহ পাক তার সাহায্য বুঝলেই ইসরায়েলকে আল্লাহ পাক খতম করে দিন, ধ্বংস করে দিন। আল্লাহ পাক এই সিনওয়ারের রক্তের ভিতর দিয়ে নতুন এক স্ফুলিঙ্গ যেন ফিলিস্তিনে আল্লাহ পাক তৈরি করে দেন। যে আগুন স্ফুলিঙ্গ পুরো আমেরিকা ইসরায়েলের যে আঘাত এবং তাদের যুগসূত্রের যে সাম্রাজ্য, সেটাকে যেন ছারখার করে ধ্বংস করে দেয়। আমার ভাইয়েরা, এই সিনওয়ার শহীদ হয়েছে, তিনি শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছেন। এই লড়াই সিনওয়ারের একটা লড়াই নয়। এর আগে হামাসের ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা করা হয়েছে, শহীদ করা হয়েছে। তার আগে আরো অনেক আগে 16-17 বছর আগে শহীদ করা হয়েছে হামাসের নেতা আব্দুল আজিজ আল-তিসি, এবং তার কিছুদিন আগে হামাসের নেতা শেখ আহমদ ইয়াসিন রহমতুল্লাহকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, এবং উসামা বিন লাদেন ওনাদেরকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে অনেক বড় বড় নেতৃবৃন্দ চলে গেছেন ইসলামের এই জোয়ারের জিহাদের ময়দান থেকে। কিন্তু জিহাদ কিন্তু বন্ধ হবে না ইনশাআল্লাহ। আর জিহাদ মাযি ইলা ইয়াউমিল কিয়ামah মুফাসাল আল্লাহ লা ইউকিলু জাওরু জারি ওয়ালা আদলু আদি। হামাসের নেতাদেরকে শহীদ করে দেওয়ার মাধ্যমে এই জিহাদ আর শক্তিশালী হবে ইনশাআল্লাহ। এবং এই বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজয় আমাদের সময়ের ব্যাপার। তারা যত মারামারি করবে তাদের ধ্বংস তত কাছাকাছি হবে ইনশাআল্লাহ। আমার ভাইয়েরা, আমাদের এখন বর্তমান সময়ে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। এই সম্পর্কে আমি কথা বলে আমার শেষ করে দিচ্ছি। কি কাজ করব? আমাদের কাজকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে হবে। একটা কাজ হলো আমাদের আভ্যন্তরীণ কাজ, আভ্যন্তরীণ মোটিভেশন, আভ্যন্তরীণ কাউন্সিল। এটা 1 নম্বরে জানা হতে হবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে ইসলামের জাগরণ তৈরি করা। যারা সাধারণ, যারা শিক্ষিত সমাজ, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে তারা বেরিয়ে আসছে, ছাত্র, স্টুডেন্ট এবং শিক্ষিত সমাজ, ব্যবসায়ী, আমলা, সুশীল, শিক্ষিত সমাজ বলতে যাদের ভিতরে যায়, এদের ভিতরে দ্বীনের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, দ্বীনের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে, নতুন করে তাওহীদের দাওয়াত এদেরকে দিতে হবে। এরা এই সিলেবাস করে এটা বাধা নষ্ট হয়ে গেছে। কোরআনে কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুনাফিকদের কথা লিখতে পারবে না। কেন আছে? ইসলামের জন্য বড় থ্রেট হলো নিজের ঘরের ভিতরে নেফাক তৈরি হওয়া। একটা মুনাফিক প্রজন্ম হয়ে গেছে। আমরা একদিকে আমাদের একটা মসজিদ আর একটা খালি পায়ে শহীদ দিতে যাচ্ছি। আমরা মসজিদ ছাড়া খালি পায়ে কোথাও সম্মান করা, তাজিমের নিয়ে জায়েজ আছে? সত্য কথা জায়েজ আছে নাকি? আমার বাজারকে খালি পায়ে তাজিম করা যাবে, সেটা করা যাবে, তাজিম করা যাবে, তাজিম করবো মসজিদকে। সম্মান মসজিদকে করবে, সম্মান বাইতুল্লাহকে করবে,
সম্মান অধিবেশন করবো, দেখি সম্মান মাজারকে করবো। পীর আউলিয়ার মাজারকে সম্মান করা যাবে? পীর আউলিয়া শুয়ে আছেন কবরের ভিতরে, তার জন্য দোয়া করা যাবে, জিয়ারত করা যাবে। কিন্তু মাজারের বিল্ডিংকে সম্মান করে স্যান্ডেলটা খুলে উঠবেন, খালি পায়ে উঠবেন, জায়েজ আছে? জায়েজ আছে নাকি এরকম? খালি পায়ে এসে উঠবেন, জায়েজ আছে? এই যে বিষয়গুলো আমাদের এই যে এরপর আপনি আপাতত কিতাব কিছু কোরআন মানতেছে, কিছু কোরআন মানতেছে না। নামাজের জায়গায় কোরআনকে মানতেছে, নামাজ কিন্তু সুদ হারাম, এই ব্যাংক ব্যবস্থা জায়েজ, এই জায়গায় কিন্তু আমাদের কোরআনকে মানতেছে না। আবার হালাল করতেছে, কোন পাপকে কেউ যদি পাপ হিসেবে করে, পাপ মনে করে করে তাহলে সেটা প্রতিক্রিয়াগুলো হবে। কেউ যদি কোনো পাপকে যদি হারাম মনে করে, সেটা কি হয়ে যাবে? সেটা কি হবে? সেটা আপনি হওয়ার লেখা আছে পরিষ্কার, না মুতাফির আহলাল কিবলাতে বিজামহি মা লা ইস্তাহিল, আহলে কিবলাকে আমরা কাফের বলবো না যতক্ষণ না সে পাপকে কি মনে করে, সে হালাল মনে করে। আমার ভাইরা, বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্র সমাজে, রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায়, আধুনিক অর্থ ব্যবস্থায় এরা এগুলোকে পাপ করে 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 নাকি আইন মনে করে করতেছে এগুলোকে। হ্যাঁ, বরং ইসলামের মানদণ্ড যাদেরকে জ্ঞানী মনে করতেছে ওদেরকে কি এখন আদালতে বিচার করো, ফাইসালা কি কোরআন মতো হবে নাকি ফাইসালা কি প্রেরণ মতো হবে, ব্রিটিশ আইন মতো হবে, ব্রিটিশ আইন মতো হবে। এমন যদি বলতে না আমি এরকম আইন মানি না, কোরআন মানি, তোমার তো হচ্ছে জ্ঞানী। অর্থাৎ হারামটা হারাম, হারামটা কি হয়ে গেল? হারাম হয়ে গেল। ক্রাইসিস ইজ ডেঞ্জারাস, এটা অনেক কঠিন ক্রাইসিস। আপনারা মনে করতেছেন মানুষ নামাজ করতেছে না, ইসলাম চাচ্ছে সেটা, মানুষ কোথায় ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে, এই ছেড়ে দেওয়াকে তারা হারাম করতেছে।